السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے اجلاس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ کے اسپتال قبرستان بن چکے ہیں اور اب تک 3000 بچوں اور 1700 خواتین کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ نسل کشی نہیں تو اور کیا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے ہونے والے اجلاس میں فلسطینی مندوب ریاض منصور غزہ میں اسرائیلی بمباری سے بچوں اور خواتین کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ فلسطینی مندوب نے نم آنکھوں اور بھری ہوئی آواز میں التجا کی کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو بچا لیں۔ 13,000 بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور 1,600 بچے اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطینی ممبود ریاض منصور نے مزید کہا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں کئی فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا جا رہا ہے۔ 1,700 خواتین بھی بمباری میں شہید ہوئے، محلے کے محلے تباہ ہو گئے اور خاندان کے خاندان اجڑ گئے۔ ریاض منصور نے سوال اٹھایا کہ کیا کہا اب لاکھوں فلسطینی کہاں جائیں گے؟ رفح کراسنگ بند ہے، اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی معطل ہے، گھر بمباری میں تباہ ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ فلسطینی مندوب نے عالمی قوتوں کے اسرائیل کی حمایت اور بے حسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ اسرائیل کے لیے درد محسوس کر رہے ہیں اور فلسطین کی تباہی پر خاموش ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مذہبی تعصب ہے، نسلی امتیاز ہے یا کالا گورا رنگوں کی نفرت انگیز سوچ ہے؟ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل نے بمباری بند نہ کی تو یہ جنگ پورے مشرق وسطی میں پھیل سکتی ہے اور عالمی امن کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 20ویں روز شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 500 فلسطینی شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر اب تک 7,028 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2,913 بچے اور 1,009 خواتین شامل ہیں۔ 2005 کے بعد سے اب تک غزہ کو 5 بار اسرائیلی جارحیت کا نشانہ سامنے آیا ہے اور اس بار ہونے والی شہادتیں گزشتہ 18 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث 940 بچوں سمیت 1,550 فلسطینی لاپتہ ہے۔ بیان کے مطابق امکان ہے کہ لاپتہ افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت سے اب تک 12 ہسپتال اور 60 طبی مراکز مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر پولیس کی تلاشی مہم کے دوران 18 دن میں پولیس نے ریاست بھر میں 348.16 کروڑ روپے سے زائد کی نقدی، طلائی زیورات اور شراب ضبط کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6.85 کروڑ روپے کی نقدی زیورات اور شراب ضبط کی گئی ہے۔ 9 اکتوبر سے اب تک 122.56 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 156.22 کروڑ روپے کے سونے اور چاندی کے زیورات بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ 20.70 کروڑ روپے کی شراب ضبط کی گئی ہے۔ پولیس چیکنگ کے دوران 17.18 کروڑ روپے مالیت کا گانجا اور دیگر منشیات بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ سٹی پولیس نے ایک بدنام زمانہ روڈی شیٹر کو گرفتار کر لیا جو 100 کروڑ روپے کا مالک بتایا گیا ہے۔ پولیس کے موجب گڈی ملکاپور سے تعلق رکھنے والا یادگیری نامی شخص کے بھائی کا سال 2016 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یادگیری نے روڈی شیٹر محمد قیصر عرف چور قیصر سے رابطہ قائم کیا تاکہ وہ اس کے بھائی کے قاتلوں کو ٹھکانے لگائیں۔ یادگیری نے 2 لاکھ روپے روڈی شیٹر کو دیے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی روڈی شیٹر نے اس کا کام نہیں کیا، جس پر یادگیری نے رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ رقم واپس کرنے کے بجائے روڈی شیٹر یادگیری کو ہی دھمکینے لگا اور اس سے مزید 4 لاکھ روپے موصول کر لیے۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی اور پولیس نے روڈی شیٹر کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا ہے کہ روڈی شیٹر لینڈ گرابنگ اور ڈیلنگ کے معاملات کرتا تھا۔ اس نے غیر قانونی طور پر 100 کروڑ روپے حاصل کیے۔ چیف منسٹر و صدر BRS چندر شیکھر راؤ نے ونپتی میں BRS پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ میں تلنگانہ تحریک کے دوران اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ جب ہم چلا رہے تھے تلنگانہ کے جدوجہد چلا رہے تھے اس ٹائم بھی ہر جگہ میں بولتا تھا
अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में इंसाफ है, तो अल्लाह के घर में हमको अदल मिलेगा, इंसाफ होगा, तेलंगाना जीत के रहेगा। आज भी मैं आपको बताता हूं, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपने पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलाट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हलकों में एक ही निशान अलाट करने की अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसिन लड़के का दिन दहाड़े कत्ल करने का वाक़या पेश आया। यह वारदात संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जुमेरात को पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गनी कुरैशी ईदी बाजार मोहम्मद नगर इलाके में मटन शॉप चलाते हैं। 13 साला मोहम्मद नवीद कुरैशी अपने वालिद गनी कुरैशी के मटन की दुकान पर काम करता है। बताया जाता है कि नवीद का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। जुमेरात की दोपहर गनी कुरैशी खाना खाने अपने मकान रवाना हुआ। इनका बेटा नवीद दुकान पर तनहा था। दोपहर 3 बजे के करीब मोइज नामी एक नौजवान मटन की दुकान पर पहुंचा और नवीद पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। इस वाक़े में शदीद जख्मी नवीद को मुकामी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वालिद गनी कुरैशी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की इत्तला मिलते ही साउथ एंड ईस्ट जोन के DCP बी रोहित राजू, संतोष नगर ACP मोहम्मद गौस और इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात के बारे में तहकीकात की जा रही है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा है कि इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। बोर्ड ने कहा है कि 20 दिसंबर तक जुर्माने के साथ फ़ीस अदा कर सकते हैं। आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कविता ने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना में BRS पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। BRS 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि BRS को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। कविता ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के नाम पर रेतु बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फराहमी को रोकने की कोशिश के बाद कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। रियासत में किसान और अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त अपोजिशन जमातें बुलंद बांग झूठे वादे कर रही हैं। उन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त की है कि वो हक़ राय दही से कबल संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करे, ना कि वोटों की तकसीम से किस को फ़ायदा हासिल होगा। कविता ने कहा है कि अगर हम वोटों को मुनक़सिम किए बगैर KCR के साथ खड़े रहेंगे तब यकीनन मुस्लिम बरादरी को मज़ीद तरक्की हासिल होगी। कविता ने कहा कि माजी में जो भी हुकूमतें रही है फ़िरक़ा वाराना फसादात और कशीदगी मामूल रहा। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उधर बीजेपी कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके हमरा बीजेपी के एक लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली ए रविंदर रेड्डी और BRS लीडर N नरसिम्हू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टा विक्रमार्का कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे।